soars, sandals stomp, laughter climbs the walls. Yet inside one trembling pitcher, the very last drop is gone. A Galilean wedding teeters on shame, and only one guest can turn emptiness into joy. Cana lies just a few miles north of Nazareth. Families visit as easily as children trade figs across garden walls. Here live friends of Mary, mother of Jesus. Jewish weddings last 2, sometimes 3, days of song, dance, and endless toasts. A few days after Jesus called his first followers, Mary invites him and them to celebrate. They arrive eager for music, unaware heaven has a miracle on the program. Flutes dart through the air, fresh breads crowd platters. 3 days of free food. Best miracle so far. We're guests. Try to act like disciples. They laugh, but nearby, servants lift pitchers and find them dry. Running out of wine would stain the family's honor for years. A servant rushes to Mary, whispers the disaster. She walks straight to Jesus. They have no wine. Dear woman, my hour hasn't come yet. Whatever he tells you, do it. Did she just volunteer us? Jesus. Fill those jars with water. Buckets splash. Sweat drips. At last, 6 jars brim full. Jesus lifts a quiet hand. A servant dips a ladle. Liquid rises, ruby red. He hurries to the banquet master. Everyone serves the best wine first, but you saved the finest until now. Joy erupts. Goblets clink. Music doubles. Peter dips a finger, sniffs, grins. First fish, now wine. No prophet ever did this. Then Nathanael's eyes widen. He remembers Jesus' words under the fig tree. You will see greater things than these. The others nod. The miracle is more than a party trick. It's proof. For the very first time, people knew Jesus could do what no man could do. Water obeyed him. Celebration revived. And his disciples, Peter, Andrew, James, John, Philip, Nathanael, believed, not just in his kindness, but in his power. Mary's eyes shine. Jesus nods, a silent promise of greater wonders to come. Blind eyes opened, storms stilled, life raised. Tonight, Cana sleeps with a story no one will forget. Tomorrow, Jesus leads his new friends toward Capernaum, where sickness and darkness wait to be challenged. The first sign has been poured, and the disciples, remembering his promise of greater things, follow with hearts full of faith. More miracles are only a journey away. Music soars, sandals stomp, laughter climbs. 하나 둘 셋. 제가 뮤트를 누르고 있었습니다. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 소리 나오고 있나요? 네, 감사합니다. 하나님께 다시 한번 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 제가 영상 같이 본 거 이야기하기에 앞서서 제가 사실 이렇게 설교를 하러 올라오지만 제가 이렇게 굉장히 내향형이기 때문에 심장이 엄청 떨려요. 여기 올라오기 전에 이렇게 막 진동을 막 하고 있는데 오늘 여호수아 찬양을 이렇게 듣는데 나의 등 뒤에서 너를 도와주고 있다라는 하나님의 음성이 저에게 들렸습니다. 그래서 오늘 또 좋은 찬양 들려준 우리 여호수아에게도 한번 격려의 박수 한번 보내겠습니다. 네, 정말 저에게 많은 힘이 되었습니다. 일어나 걸어라. 내가 힘을 주리니. 제가 하나님의 힘을 힘입어서 오늘 설교를 잘 마무리할 수 있도록 또 여러분들도 계속 같이 잘 들어주시고 또 기도로 중보해 주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 아까 이야기를 살펴봤지만 오늘 본문은 굉장히 중요한 배경이 있습니다. 뭐냐면 바로 결혼식이 진행이 되는 장면입니다. 결혼식이 진행이 되는 장면입니다. 제가 이 본문을 묵상하다 보니까 제가 결혼했을 때가 생각이 났습니다. 제가 2년 전에 결혼했어요. 2년 전에 2024년 10월 9일에 결혼을 했습니다. 네, 한번 이제 여기 뒤에 학생들이 다 여기 중등부 학생들이에요. 여기가 다. 네, 중등부 학생들이 이렇게 막 불빛 해주고 제가 이렇게 축복을 이렇게 많이 받으면서 결혼했습니다. 네, 그래서 제가 이렇게 부족한 인생이지만 여러분들이 많이 오셔가지고 여기에 이제 3학년 친구들만 왔을 거예요. 아마 1, 2학년 친구들은 못 오고
3학년 친구들 왔을 텐데 제가 이제 저의 이 부족한 인생이지만 여러분들이 많이 오셔서 이렇게 축복해주고 해줘서 되게 기분이 좋았습니다. 그런데 아직까지도 한 가지 마음에 남는 게 무엇이 있냐면 저는 이제 여러분들의 축가를 굉장히 받고 싶었는데 아내와의 의견 차이로 인해서 제가 받지를 못했습니다. 그래서 제가 아내한테 종종 가서 이야기를 합니다. 결혼식 한 번만 다시 하면 안 되냐. 완전 농담이에요. 저 다시 할 생각은 없는데 그만큼 제 마음에 다른 것보다 그게 제일 많이 남았습니다. 아, 나도 이제 학생들에게 이렇게 축가 받으면 축복 받으면서 결혼하고 싶었는데 그게 제일 아쉬웠습니다. 근데 이걸 떠나서 그 결혼식 날에 사건이 하나가 발생했었습니다. 제가 결혼했을 때 한 가지 아주 큰 사건이 발생을 했는데 그게 무엇이었냐면 준비한 음식이 부족했었습니다. 네, 이렇게 보면은 제가 이렇게 사람들을 막 맞이하다가 제가 그 소식을 알게 됐어요. 준비한 음식이 부족합니다. 그래서 아마 그때 찍힌 것 같아요. 큰일 났네. 이거 어떡하지? 이때 한번 찍힌 것 같은데 왜냐하면 그 결혼식장을 예약을 할 때 식수 인원을 이렇게 준비합니다. 이렇게 식수 인원이라고 하는 게 몇 명이 와서 식사를 할 건지 미리 이야기를 해야 돼요. 왜냐하면 그래야 그거에 맞춰서 결혼식장에서 음식을 준비하기 때문입니다. 그런데 이제 제가 상담을 받으러 갔을 때 몇 명 정도 올 것 같으세요? 이렇게 얘기를 했어요, 저한테. 그래서 제가 되게 당당하게 얘기했어요. 한 300명은 오지 않을까요? 이렇게 얘기를 했어요, 되게 당당하게. 왜냐하면은 여기 중등부 학생들 거의 한 300명 앉아있거든요. 이 중에서 한 3분의 1만 와도 한 100명인데 300명 충분하지 이 생각을 했어요, 제가. 그런데 아내랑 그 상담해 주시는 분이 엄청 웃는 거예요. 막 저를 엄청 비웃으면서 이렇게 저한테 이제 회원님 200명도 많이 오는 겁니다. 요즘 결혼식에 200명도 굉장히 많이 오는 겁니다. 300명이 올 수가 없습니다. 그러니까 200명만 예약을 하세요. 이렇게 이야기를 했어요. 근데 제가 그 말을 듣고 더 담대하게 밀어붙였어야 되는데 제가 거기서 딱 쫄았습니다. 쫄아가지고 그러면은 230명만 하겠습니다. 제가 그랬어요. 혹시 모르니까 230명만 하겠습니다. 그렇게 얘기했어요. 근데 왜 또 쫄았냐면 300명을 만약에 예약을 하잖아요. 근데 제가 만약에 200명밖에 안 왔어요. 만약에 이렇게 손님이 200명밖에 안 왔으면은 나머지 100명분을 제가 계산을 해야 돼요. 이해했습니까? 300명을 예약을 했는데 200명밖에 안 오면 나머지 100명 그대로 그 돈을 내야 돼요. 갑자기 그게 딱 하니까 혹시 얘네가 배신 때리고 안 오면 어떡하지? 학생들 분명 온다 했는데 얘네들 배신하면 어떡하지? 막 이 생각 갑자기 드는 거예요. 막 얘네가 하루아침에 이렇게 마음이 막 바뀌는 애들인데 아침에 갑자기 일어나서 오기 싫다고 안 와버리고 그러면은 이거 완전히 낭패인데? 그래가지고 그냥 한 230명만 제가 하겠습니다. 이렇게 얘기를 했어요. 그리고 그 식장에서는 10% 정도 더 준비를 해줍니다. 음식을. 예를 들면 200명을 준비를 했으면 220명까지 준비를 해줍니다. 식사를. 그래서 제가 230명 정도 했으니까 한 250명 정도를 예상을 한 거죠. 제가 250명 정도 올 거라고. 그런데 문제가 뭐였냐면 제 결혼식에 몇 명이 왔는지 아시나요? 1000명까지 안 왔어요. 그렇지 않습니다. 제가 그렇게 막 잘 살진 않아가지고 제 결혼식에 다 세보진 못했는데 450명 이상이 왔었어요. 네. 제가 230인분을 예약을 했는데 그날 식사를 하고 간 사람이 449명이었습니다. 저한테 마지막에 그렇게 알려줬어요. 그래가지고 이 사람들은 이제 200명만 딱 준비를 한 건데 온 사람이 400명이 넘어가니까 이 직원들도 당황을 한 거예요. 이거 너무 많이 왔다. 큰일 났다. 준비한 음식이 모자란데 어떡하지? 이렇게 했는데 굉장히 운이 좋았습니다. 제가. 운이 왜 좋았냐면 이게 감사한 건지는 잘 모르겠어요. 제가. 이게 남들한테 미안한데 감사한지 모르겠는데 제 뒤에 결혼식이 취소가 됐습니다. 제 뒤에 결혼식이 취소가 돼서 그 음식을 땡겨서 할 수 있었어요. 물론 그들에게 어떤 사정이 있는지는 모르지만 네, 참 마음이 아픈 사연일 수 있지만 너무 감사했습니다. 와, 진짜 다행이다. 그리고 400명이 넘게 왔는데 그 결혼식장의 수용 인원보다 훨씬 많이 온 거예요. 그게. 그래가지고 사실 공간도 굉장히 부족할 뻔했는데 그 결혼식장을 뒤에 순서가 없으니까 온전히 저희가 사용할 수 있었습니다. 예, 와. 네, 이게 네, 그 식사 문제가 잘 해결이 됐습니다. 그래서 네, 너무 이렇게 저한테 너무 감사했던 순간이요. 근데 정말 아찔했던 거는 만약에 그때 왔던 사람들이 식사를 하지 못하고 돌아갔다면 저는 제 결혼식이 사람들에게 최악의 결혼식으로 자리를 잡았을 겁니다. 왜냐하면 여러분들 생각해보세요. 결혼식에 오면은 뭘 가장 기대를 합니까? 뷔페를 가장 기대를 하잖아요. 가서 맛있는 밥 먹는 걸 기대하잖아요. 근데 왔는데 자리가 없어서 준비된 음식이 없어서 음식을 못 준다라고 하면은 그것만큼
빡치고 짜증나는 게 어디 있습니까? 네, 근데 너무 전 다행히 했지만 그래서 오늘 본문을 보면서 제가 결혼했을 때가 생각났어요. 와, 내가 결혼했을 때 음식 부족했으면 완전 똑같은 상황을 당했었을 수도 있겠다라는 생각을 해가지고 오늘 본문을 보면서 좀 그런 생각을 했었습니다. 그래서 오늘 본문에 제가 그래서 굉장히 또 특별히 많이 이입이 됐었고요. 그래서 오늘 본문은 그런데 특별히 저랑 다르게 음식은 아니지만 포도주가 떨어진 사건이었습니다. 포도주가 떨어진 사건이었는데 오늘 이 말씀 한번 같이 읽고 시작하도록 하겠습니다. 시작. 3일째 되던 날 갈릴리 가나에서 결혼식이 있었습니다. 예수의 어머니도 그곳에 계셨고 예수와 제자들도 그 결혼식에 초대받았습니다. 그런데 포도주가 다 떨어지자. 당시 유대 사회에서는 포도주라고 하는 게 음료 이상의 가치를 가지고 있었습니다. 그냥 단순히 음료수가 아니었어요. 이 포도주가 가지고 있는 거는 즐거움의 상징이었고요. 이 포도주는 기쁨의 상징이었고요. 이 포도주는 풍요로움의 상징이었습니다. 이 포도주가 가지고 있는 의미가 굉장히 많이 있었습니다. 결혼식장에는 무조건 이 포도주가 준비가 되어 있어야 되고 그 포도주가 있어야 이 결혼식이 정말 풍요로운 결혼식이고 이 결혼식이 정말 즐거운 결혼식이고 이 결혼식이 정말 기쁨이 가득한 결혼식이구나 라는 것을 증명해 주는 게 바로 그 포도주였습니다. 그런데 그 포도주가 다 떨어져 버린 겁니다. 이 포도주가 필수입니다. 선택이 아니라 필수인데 그 필수인 포도주가 다 떨어져 버리게 된 겁니다. 이 포도주가 다 떨어졌다라는 거는 이 혼인잔치에 이제 더 이상의 즐거움이 없어졌다라는 겁니다. 이 혼인잔치가 더 이상 풍요롭지가 않다는 겁니다. 이 혼인잔치가 더 이상 기쁨을 주지 못하고 있다라는 이야기가 됩니다. 신혼부부에게, 특히나 신혼부부에게 이거는 정말 최악이 아닐 수 없습니다. 음식을 준비했는데, 포도주 다 준비했는데 이게 다 떨어져가지고 제공을 하지 못하면 그 사람들의 원성과 원망을 다 감당을 하려면 축하를 받으러 오는 자리인데, 내가 결혼을 하는 날이 내가 축하를 받아야 되는 날인데 사람들의 원망을 듣게 생긴 겁니다. 아주 큰 결핍이, 아주 커다란 결핍이 인생의 가장 중요한 순간에 발생을 한 겁니다. 아주 가장 큰 결핍이 인생의 가장 중요한 순간에 발생을 하게 된 겁니다. 더군다나 유대인들은 아까 영상에서는 3일이라고 이야기했는데 유대인들은 대략 3일에서 7일 정도 결혼식을 한다고 합니다. 7일 정도 결혼식을 한다. 저는 못해요. 이렇게. 하루도 힘든데 나중에 여러분 결혼해보시면 압니다. 절대 하루 이상 못합니다. 7일 동안 결혼식을 진행을 하는데 오늘 본문은 7일 중에서 3일이 지난 날입니다. 7일 중에서 3일이 지난 날. 그럼 남은 4일은 포도주가 없이 그냥 시간을 보내야 된다는 겁니다. 오는 손님들마다 그 원망의 소리를 4일 동안 들어야 된다는 겁니다. 우리 인생으로 비유를 하자면 남은 인생을 그 공허함과 그 무기력함과 그 허무함을 가지고 살아가야 된다는 의미가 되는 겁니다. 남은 인생 또한 공허하고 기쁨이 없는, 기쁨이 끊어져 버린 인생이 된다는 겁니다. 하지만 우리가 기뻐해야 하는 사실이 한 가지 있습니다. 오늘 본문을 보면서 우리가 기뻐해야 하는 한 가지 사실은 예수님께서 즐거움과 기쁨이 사라진 그 자리에서, 풍요로움이 사라진 그 자리에서, 여러분들의 인생의 결핍이 있는 그 자리 가운데에서 바로 예수님께서 찾아오신다라는 겁니다. 바로 예수님께서 그 자리 가운데 함께 하신다라는 겁니다. 그 결핍의 자리에 예수님이 초대되어서 오신다라는 겁니다. 여러분들의 인생의 결핍의 자리에 예수님께서 초대받으셔서 온다라는 이야기입니다. 이 말씀을 붙잡고 계속 따라오기를 원합니다. 그러면 다음 본문을 한번 또 읽어보겠습니다. 우리 큰 목소리로 한번 시작. 그런데 포도주가 다 떨어지자 예수의 어머니는 예수께 와서 포도주가 다 떨어졌구나 라고 말해 주었습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 어머니, 그것이 나와 당신에게 무슨 관계가 있다고 그러십니까? 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 아멘. 네, 예수님의 어머니인 마리아가 뭐라고 했냐면, 예수야, 포도주가 다 떨어졌구나. 예수야, 포도주가 다 떨어졌구나. 이렇게 이야기를 했습니다. 이게 무슨 말을 의미하는 걸까요? 그치? 센스 있는 사람들을 이렇게 캐치를 해야 됩니다. 가령 여러분들이 나중에 남자친구들, 특히 여자친구 사귀었을 때 여자친구가 이거 참 예쁘지 않아? 하면 뭐라고 하는 거예요? 사달라는 의미지. 이거 참 예쁘지 않아? 사달라는 의미예요. 나 신경 쓰지 말고 재밌게 놀아. 이러면 무슨 의미예요? 겁나 신경 쓰게 놀라는 거예요. 신경 쓰면서도 놀라는 의미입니다. 이렇게 여러분들 센스 있게 캐치를 해야 됩니다. 만약에 마리아가 예수야, 포도주가 다 떨어졌구나 그런데 예수님이 그러게요, 어떡하죠? 이랬으면 마리아의 그 말을 캐치를 못한 겁니다. 근데 예수님은 센스가 넘치셨습니다. 예수님은 바로 요구 조건을 바로 캐치를 하셨습니다. 예수님은 완전 센스남이어서 그걸 다 캐치를 하신 겁니다. 그래서 예수님께서 이렇게 대답을 하신 겁니다. 뭐라고 대답을 하셨냐면, 어머니,
그게 나랑 무슨 상관입니까? 그게 우리와 무슨 상관입니까? 이 잔치집에 포도주가 떨어진 게 우리와 무슨 상관이 있습니까? 그리고 아직 나의 때가 오지 않았습니다. 이렇게 이야기를 합니다. 아직 나의 때가 오지 않았습니다. 이렇게 이야기를 합니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 이유는 예수님의 공생애가 시작되기 전이기 때문입니다. 예수님께서 본격적으로 사역을 하기 이전의 상황이기 때문입니다. 내가 아직 이 사람들에게 나라는 사람을 밝힐 때가 되지 않았습니다. 이렇게 말씀을 하신 겁니다. 그래서 아직 나의 때가 되지 않았다. 이렇게 이야기를 하신 겁니다. 그런데 특이하게 어머님 마리아가 하인들에게 이렇게 이야기를 합니다. 무슨 일을 시키던 간에 예수님께서 하라는 대로, 예수님께서 시키는 대로 해라. 이렇게 이야기를 합니다. 하인들에게 그렇게 말을 해버립니다. 마리아는 당시에 남들에게는 없는 특별한 믿음을 가지고 있었던 겁니다. 남들이 가지고 있지 않은. 그게 무엇이었냐면 예수님께서 하나님의 아들이라는 특별한 믿음을 소유로 하고 있었던 겁니다. 그래서 이 해결되지 않은 이 문제의 실마리를 하나님의 아들인 예수님께서 해결해 주실 것이라는 아주 강한 믿음을 가지고 있었던 겁니다. 하나님의 자비가 얼마나 깊은지를 알고 있었고 그의 아들인 예수님께서 이 기도에 반드시 응답하실 거라는 것을, 이 요청에 반드시 응답하실 거라는 것을 하나님께서 하나님의 방법으로, 예수님께서 예수님의 방법으로 응답하실 거라는 것을 마리아는 믿고 있었습니다. 그래서 이렇게 마리아가 하인들에게 이야기를 할 수 있었던 겁니다. 저는 여기에 아주 중요한 신앙의 태도가 있다고 생각을 합니다. 예수님이 시키는 대로 하라고 이야기를 했다는 겁니다. 마리아가 예수님께서 시키는 대로 해라 라고 이야기를 했다라는 겁니다. 예수님께서 가라면 가고, 예수님께서 멈추라면 멈추고, 예수님께서 기다리라 그러면 기다리고, 이렇게 하라고 마리아가 이야기를 한 겁니다. 이걸 한 단어로 뭐라고 할까요? 맞습니다. 네, 우리가 계속해서 지금 시리즈 설교를 하고 있는 건데 바로 한 단어로 이야기하면은 순종입니다. 순종하라고 이야기를 하는 겁니다. 예수님의 말씀에 순종하라고 이야기를 한 겁니다. 그리고 이 순종이 결핍의 자리를 하나님의 영광의 자리로 바꿔주는 귀한 도구가 됩니다. 이 순종이 결핍의 자리를 하나님의 영광의 자리로 바꿔주는 귀한 도구가 됩니다. 마리아의 말이 끝나자마자 예수님이 하인들에게 이렇게 이야기를 합니다. 한번 요한복음 2장 7절 한번 같이 읽어보겠습니다. 준비 시작. 예수께서 하인들에게 말씀하셨습니다. 저 항아리에 물을 채우라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 넘치도록. 아멘. 성경의 기록에 따르면 당시에 이 항아리가 80리터에서 120리터 정도의 크기라고 합니다. 이게 6통이 있었다 그래요. 그 6통을 가득 채우라고 이야기를 한 겁니다. 물을 길어다가 뭐 우물이 될 수도 있고 뭐 어디 될 수도 있는데 그 물을 길어다가 그 항아리에 물을 가득 채우라고 이야기를 한 겁니다. 포도주가 떨어진 상황에서 물을 채우라고 이야기를 하십니다. 잘 들으셔야 되는데 포도주가 떨어진 상황입니다. 그런데 물을 채워 넣으라고 이야기를 하시는 겁니다. 여러분들 이해가 되세요? 안 되죠? 이해가 안 되는 게 당연해요. 포도주를 구해야 되는데 물을 채워라니 이게 무슨 뚱딴지 같은 소리입니까? 사람이 이해할 수 없는 방법을 예수님께서 요구하는 것을 오늘 본문을 통해서 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 가끔 성경을 보다가 이해되지 않은 사건들을 마주할 때가 있습니다. 가령 하나 이야기하면, 베드로를 하나 이야기를 하면 예수님께서는 베드로에게 무엇을 요구하시냐면 바다 위를 걸어보라고 이야기를 합니다. 바다 위를 건너보라고 이야기를 하십니다. 근데 그 상황이 굉장히 어두운 밤이었습니다. 굉장히 어두운 밤이었고 폭풍우가 막 몰아치는 그런 밤이었습니다. 그 상황에서 예수님은 베드로에게 바다 위를 걸어보라고 이야기를 하십니다. 세상이 보기에는 굉장히 미친 행동이죠. 이거는 자살이나 다름없습니다. 사실 바다 위를 걸어간다라고 하는 게 자살행위나 다름이 없죠. 미친 행동입니다. 세상이 보기에는 굉장히 미련해 보이는 행동입니다. 그런데 비바람이 몰아치고 폭풍이 부는데 그 바다 위를 어떻게 담대히 걸어갈 수 있는 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 하지만 베드로는 예수님을 신뢰함으로 순종했습니다. 그래서 바다 위로 자기의 발을 한 걸음 한 걸음 내딛기 시작합니다. 그래서 바다 위를 실제로 걷게 됩니다. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 포도주가 다 떨어진 상황이었습니다. 항아리를 물로 가득 채우라고 이야기를 합니다. 예수님께서 순종을 요구하십니다. 예수님께서 순종을 요구하십니다. 성경은 여러분들에게 이해를 요구하지 않습니다. 성경은 여러분들에게 이해를 바라지 않습니다. 성경은 여러분들에게 이해가 아니라 순종할 것을 요구합니다. 이해가 아니라 순종할 것을 요구합니다. 여러분들의 동의를 구하는 게 아닙니다. 성경이 여러분들에게 가서 부모를 공경해야 된다. 너도 그렇게 생각하지? 이렇게 이야기하지 않습니다. 성경은 여러분들에게 원수를 사랑해야 됩니다. 너도 그렇게 생각하지? 할 수 있지? 여러분들에게 동의를 구하지 않습니다. 우상 숭배하지 말아야지. 나 외에 다른 신을 섬기지 말아야지. 여러분들에게
동의를 구하는 게 아닙니다. 여러분들에게 순종을 요구하고 있는 겁니다. 이해가 아니라 여러분들에게 순종을 요구를 하고 있는 겁니다. 성경은 여러분들에게 순종을 요구하고 있습니다. 이해되지 않는 상황 가운데에서도 나의 말에 순종하라고 순종을 요구하고 있는 겁니다. 그래서 우리 종들이 항아리에 물을 채우게 됩니다. 이 종들이 이제 와서 항아리에 물을 채우게 되는데, 잠깐 이거 채워보면 자, 이제 물을 떠왔습니다. 자, 종들에게 이 항아리에 물을 가득 채우라고 이야기를 합니다. 그래서 이렇게 물을 뜹니다. 그래서 하인들은 물을 길어다가 이 항아리에 물을 채우게 됩니다. 세상이 보기에는 굉장히 미련해 보이고 굉장히 무가치한 방법일 수 있습니다. 굉장히 이해가 안 되는 방법일 수 있습니다. 이해가 되지 않죠. 포도주가 필요한데 물을 채워 넣으라니 이게 무슨 말입니까? 그런데 하인들은 그렇게 한 번, 두 번 이 포도주에다가 이 항아리에다가 물을 채워 넣기 시작합니다. 근데 저는 우리의 신앙생활도 이와 비슷하다라는 생각을 했습니다. 여러분들, 예수님께서, 하나님께서 여러분들에게 예배하라고 요구하십니다. 나를 찬양하라 이야기하십니다. 예배하기를 원하시고 간구하라 이야기합니다. 기도하라고 이야기를 합니다. 여러분들에게 그렇게 요구를 하십니다. 그럼 우리는 예배의 자리에 나옵니다. 예배의 자리에 나와서 여러분들의 그 빈 항아리에 물을 채우게 됩니다. 계속해서 예배를 나오고, 또 여러분들 최채하도 하시죠? 네, 감사합니다. 여러분들에게 말씀을 읽으라고 요구하십니다. 예수님께서 말씀 읽으라고 요구하십니다. 그렇게 말씀을 또 읽으면서 여러분들이 또 물을 길어다가 여러분들의 항아리에 이렇게 물을 채우게 됩니다. 그런데 중요한 사실이 무엇이냐면 한 번, 두 번 이렇게 물을 채워봐 놓고서 예수님, 제 항아리에 물이 가득 차지 않습니다 하고 포기해버리는 겁니다. 하나님, 물이 포도주가 되지 않습니다. 하나님, 내 삶에 달라지는 게 아무것도 없습니다. 여러분들이 한 번, 두 번밖에 하지 않았는데, 여러분들이 계속해서 끊임없이 노력하지 않았는데, 여러분들이 포기하고 그냥 내려놓았는데, 여러분들이 한 번, 두 번 그냥 말씀 한번 읽어보고 기도 한번 해보고 제자훈련 한번 참여해보고, 그런데 여러분들이 너무나도 큰 기적을 하나님께 요구를 하는 겁니다. 너무나도 뻔뻔스럽게. 그렇게 신앙생활을 가지고 계속 물을 퍼다가 저 기도했습니다. 저 기도했으니까 제 항아리가 가득 차게 해주세요. 그러고 물을 부어보고 얼마 차지가 않네요. 하나님, 저 이제 그만하겠습니다. 저 이제 신앙생활 하기를 포기하겠습니다. 이렇게 던져버리는 겁니다. 그런데 오늘 성경에서 하인들은 어떻게 했냐면 저 항아리에 아기가 물이 가득 찰 때까지 물을 계속해서 퍼다 나릅니다. 저는 우리의 신앙의 태도가 이와 똑같다고, 이렇게 똑같이 해야 된다고 저는 생각을 합니다. 여러분들의 아기가 가득 차 보이지 않을지언정 계속해서 여러분들은 하나님 말씀 앞에 서야 됩니다. 하나님 예배 앞에 서야 되고, 찬양 앞에 서야 되고, 기도 앞에 서야 됩니다. 제자훈련의 자리에 서야 되고, 말씀과 기도와 순종의 자리에 계속해서 나아가야 됩니다. 하나님께서 여러분들에게, 예수님께서 여러분들에게 순종을 요구하십니다. 그리고 여러분들에게 계속해서 그 항아리에 물을 채우라고 이야기를 하십니다. 그렇게 되면은 저는 반드시 이 항아리가 가득 찰 것이라고 믿습니다. 그리고 이 항아리가 물이 포도주가 될 거라고 저는 믿습니다. 여러분들의 작은 순종을 통하여서 하나님께서 영광 받으실 겁니다. 여러분들의 작은 순종을 통하여서 물이 포도주가 되는 기적을 하나님께서 보여주실 겁니다. 여러분들이 계속해서 삶의 자리에서 여러분들의 신앙생활을 할 때 계속해서 그 빈 항아리에 물을 채우시기를 바랍니다. 그러면 여러분의 결핍의 자리 또한 하나님께서 채워주실 줄로 믿습니다. 여러분의 결핍의 자리 또한 하나님께서 작은 순종을 사용하셔서 하나님 영광 받는 자리로 바꾸실 것이라고 저는 생각합니다. 네, 그럼 이제 우리 마지막으로 제가 제 이야기를 잠깐 하고 넘어가려고 합니다. 네, 말씀을 이렇게 잘 마무리하면서 이럴 땐 또 한번 이렇게 조명을 또 이렇게 한번 싹 꺼주고, 네, 해줘야 약간 또 분위기가 살죠. 네, 네, 이것도 나쁘지 않네요. 저는 21살에, 이거 제가 21살이거든요. 네, 별로 달라진 게 없죠? 감사합니다. 살만 쪘어요. 네, 저는 21살에 예수님을 처음 만났어요. 저는 21살에 예수님 처음 만났습니다. 예수님 만나고 나서 제가 가장 먼저 했던 행동이 무엇이냐면 예배 자리에 찾아가는 거였습니다. 하나님께서 나의 예배를 받으시길 원하시는구나. 하나님께 기도하기를 원하시는구나. 하나님께서 나의 찬양을 받기를 원하시는구나. 저는 그 작은 하나님의 명령에 순종했습니다. 그래서 제가 가장 먼저 했던 건 뭐냐면 어른 예배도 가고, 수요 예배도 가고, 금요 예배도 가고, 청년부 기도회 있으면 청년부 기도회 가고, 청년부 예배 가고, 저는 예배의 자리란 자리는 다 쫓아다녔습니다. 그러다가 제가
그냥 번외의 얘기인데 그렇게 너무 찾아다니다 보니까 이단도 한번 간 적이 있습니다. 제가 너무 예배 드리고 싶어가지고 너무 막 하나님 알고 싶어가지고 막 찾아다니다가 이단에 한번 간 적도 있습니다. 그만큼 저는 굉장히 간절했고 그 하나님의 명령에 순종하기 원했었습니다. 그래서 이 순종들을 어느 시점부터 하나님께서 선하게 사용하기 시작하셨습니다. 20대 시절에는 제가 이렇게 한 번, 두 번 예배에 나갔을 때는 제 마음이 막 그렇게 한 번에 채워지진 않더라고요. 한 번 예배를 드리고 나서 막 채워지는 것도 아니고 한 번 기도를 하고 나서 막 채워지는 게 아니더라고요. 근데 하루 이틀, 몇 달, 몇 년 그렇게 꾸준히 예배 자리를 지키다 보니까 어느 시점부터 채워지지 않을 것만 같은 제 마음의 항아리가 채워지기 시작했습니다. 가득 차기 시작했습니다. 무엇보다 제가 예수님의 사랑을 알게 됐을 때, 무엇보다 제가 그 예수님의 십자가 사랑을 가슴으로 받게 되었을 때 제 항아리에 있는 물이 그제서야 붉게 물들기 시작했습니다. 그 채워졌던 그 물들이 붉게 변화하기 시작하였습니다. 예수의 보혈로 제 마음이 채워지기 시작했습니다. 저에게는 예수님을 만난 게 가장 큰 기적입니다. 제 인생이, 제 결핍을 예수님으로 채워진 게 저의 인생의 가장 큰 기적입니다. 여러분들에게 저와 같이 목회자로 살아가라는 이야기를 하고 싶어서 이야기를 하는 게 아닙니다. 하지만 여러분들이 각자의 자리에서 하나님의 말씀에 순종하면서 결핍된 항아리들을 묵묵히 채우다 보면은 하루, 이틀, 사흘, 나흘, 여러분들 몇 년 동안 계속 그렇게 여러분들의 항아리를 묵묵히 채우다 보면은 여러분들의 작은 순종을 통하여서 하나님께서 영광 드러내실 겁니다. 여러분들의 작은 순종을 통하여서 물이 포도주가 되는 기적을 여러분들이 경험하게 되실 겁니다. 여러분들의 작은 순종을 통하여서 하나님께서 반드시 영광 받으실 겁니다. 그래서 마지막 구절은 다음과 같습니다. 마지막 구절 한번 힘내서 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이 첫 번째 표적을 갈릴리 가나에서 행해 자기의 영광을 드러내셨습니다. 그러자 예수님의 제자들이 그를 믿었습니다. 아멘. 여러분들의 작은 순종을 통해서 예수님께서는 기적을 행하실 겁니다. 그리고 예수님의 영광이 여러분들의 삶을 통해서 반드시 드러날 겁니다. 그리고 세상이 여러분을 보면서 주를 보게 될 겁니다. 세상이 여러분들을 통하여서 하나님을 알게 될 것입니다. 오늘 주어진 하루를 그래서 순종함으로 살아가는 여러분들이 되기를 저는 진심으로 축복합니다. 묵묵히 예배에 나오세요. 묵묵히 하나님 찬양하세요. 묵묵히 기도의 자리를 사모하세요. 묵묵히 최체화하시고 묵묵히 제자훈련 나오시고 그렇게 하다 보면 그렇게 작은 순종이 하나하나 쌓이다 보면 하나님께서 그 순종들을 사용하셔서 하나님 영광 받으실 겁니다. 하나님께서 여러분들의 인생을 변화시키실 겁니다. 그리고 그 결핍의 자리들이 한순간 채워져 갈 겁니다. 그런 여러분들의 삶이 되기를 저는 진심으로 축복합니다. 그러면은 오늘 오랫동안 이렇게 자리에 앉아 있었는데 잠깐 일어나 볼까요? 잠깐 일어나서 저희 결단하는 마음으로 찬양 불렀으면 좋겠는데 주의 자녀로 산다는 것은 함께 찬양하면서 기도의 자리로 나아가겠습니다. 주의 자녀로 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것은 불 가운데로 걸어가는 것 그 속에서 신실하게 날 지키시는 그 손길을 경험하는 것 주의 자녀로 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것 바다 위로 걸어가는 것 바다 위로 걸어가는 것 내 온몸을 덮쳐오는 폭풍 속에도 잠잠히 주 바라보 때론 불 가운데 휩싸일 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이 함께 하시네 가장 가까이에 우리 1절 다시 고백하겠습니다. 주의 자녀로 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것은 불 가운데로 걸어가는 것 불 가운데로 걸어가는 것 그 속에서 신실하게
자녀로 산다는 것을 바다 위로 걸어가는 것 바다 위로 걸어가 내 온몸을 덮쳐오는 폭풍 속에서 내 온몸을 덮쳐오는 잠잠히 주님을 바라보는 것 잠잠히 주 바라 이것이 우리의 고백입니다. 때론 물 가운데 휩싸일 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이에 함께 하시네 가장 가까이 이번에는 마음에 손을 얹고 찬양하기 원합니다. 주의 자녀로 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것 나도 그들을 용납하는 것 나도 그들을 용납하는 것 나를 위해 달리신 십자가 사랑 산다는 것은 주의 자녀로 산다는 것은 주님과 함께 동행하는 것 주님과 함께 동행하는 주께서 지신 십자가 기꺼이 지고 주께서 지신 십자가 기꺼이 주와 함께 걸어가는 것 주와 함께 아멘 이것이 우리의 고백입니다. 때로 물 가운데 휩싸일 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이에 함께 하시네 가장 가까이에 때론 물 가운데 휩싸인 폭풍 가운데에 무너질 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이에 함께 하시네 우리의 마지막으로 우리의 믿음의 고백을 주님 앞에 드리기 원합니다. 때론 물 가운데 휩싸일 때도 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네 가장 가까이에 함께 하시네 우리 이 시간 한 가지 기도 제목을 가지고 같이 기도할 텐데 우리의 마음을 하나님께 올려드리기 원합니다. 우리의 매일의 삶이 하나님 앞에 드려지는 순종의 고백이 되기를 원합니다. 이 시간 기도할 때 우리의 인생은 언제나 가득 채워지지 않습니다. 결핍이 있습니다. 아픔이 있습니다. 눈물과 고통이 있습니다. 때로는 불 가운데를 걸어야 갈 때가 있습니다. 때로는 폭풍 속에서 바다 위를 걸어가야 하는 것만 상황이 있을 때가 있습니다. 채워지지 않는 빈 항아리와 같은 마음을 경험하면서 살아가게 됩니다. 그럴 때마다 하나님을 붙잡기를 원합니다. 그럴 때마다 하나님 놓치지 않기 원합니다. 그럴 때마다 하나님의 손길을 경험하기 원합니다. 그럴 때마다 하나님과 함께하기를 원합니다. 이 시간 기도할 때에 하나님 우리 인생의 빈 항아리를 가득 채워주시옵소서. 하나님 결핍과 아픔들이 해결되게 하여 주시옵소서. 예수님의 사랑으로 차고 넘치게 채워주시옵소서. 이러한 기도 제목을 가지고 함께 기도하며 나아가기 원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리 인생을 결핍을 살아갑니다. 하나님 우리 인생이 하나님 아버지 방향화 같은 때가 있습니다. 우리 인생이 채워지지 않을 때가 있습니다. 결핍을 가지고 살아갈 때가 있습니다. 아픔을 가지고 살아갈 때가 있습니다. 무너진 가운데 있을 때가 있습니다. 때로는 불 가운데를 걸어갈 때가 있습니다. 때로는 바다 위를 걸어갈 때가 있습니다. 폭풍이 나를 마주할 때가 있습니다. 그럴 때에 주님의 말씀에 순종하기 원합니다. 하나님의 말씀에 순종하기를 원합니다. 하나님을 붙잡고 살아가기를 원합니다. 하나님께 의지하며 살아가기를 원합니다. 하나님을 의지하며 붙잡으며 살아가는 우리들을 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님을 더욱더 붙잡고 의지하며 살아가는 우리들의 인생 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 매일의 고백이 순종의 고백이 되기를 원합니다. 이해할 수 없는 상황
하나님, 우리의 매일의 삶이 하나님 앞에 드려지는 순종의 고백이 되기를 원합니다. 우리의 인생은 언제나 가득 채워지지 않는 것만 같습니다. 아픔이 있고 또 결핍이 있습니다. 불 가운데를 걸어가는 것만 같은 순간을 경험할 때가 있습니다. 폭풍 가운데 거하는 그런 것만 같은 순간이 있을 때가 있습니다. 그럴 때마다 하나님 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 믿음의 걸음을 걸어갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 매일 예배의 자리에 나옴으로, 말씀을 들음으로, 찬양함으로, 기도함으로 하나님 앞에 나아갈 수 있는 우리의 빈 항아리를 그렇게 채워가는 우리들의 인생 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그러한 작은 순종들이 쌓여서 하나님 영광 올려드리는 우리들의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 예배를 받으신 하나님을 찬양합니다. 우리의 모든 기도와 간구, 우리를 죄와 사망에서 구원하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.